طلبہ کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے والوں کے خلاف قانون کا شکنجہ سخت۔ امتحانی نتائج میں گھپلے، انٹر بورڈ کے 8 سابق افسران کے خلاف مقدمہ درج۔ اینٹی کرپشن ویسٹ زون میں درج مقدمے میں وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کی سفارشات۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے ممتحن کے دیے گئے نمبروں کو تبدیل کیا۔ دوسری طرف انٹر کے طلبہ کو رعایتی نمبر دینے کا طریقہ کیا ہوگا، ناظم امتحانات خود بھی لائل۔ وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کی سفارشات پر عمل درآمد کا طریقہ طے نہ ہو سکا۔ ناظم امتحانات زاہد رشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کو گریس مارکس سے متعلق تاحال کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ انٹر بورڈ میں اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے طلبہ کا رش لگا رہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انٹر بورڈ کے نتائج میں بڑے پیمانے پر ہیر پھیر، ذمہ داروں کے خلاف گھیرا تنگ۔ انٹر 2022 اور 23 کے نتائج میں گھپلوں پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اینٹی کرپشن ویسٹ زون میں درج مقدمے میں انٹر بورڈ کے 8 سابق افسران کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمہ جعل سازی، دھوکہ دہی اور کرپشن کی دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں وزیر اعلیٰ کی کمیٹی کی سفارشات کا بھی ذکر ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کمیٹی نے انٹر بورڈ افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی تھی۔ ایف آئی آر میں 2022 اور 23 کے امتحانات میں ہونے والے گھپلوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزمان نے ممتحن کے دیے گئے نمبروں کو تبدیل کیا۔ ایوارڈ لسٹ میں مختلف طلبہ کے اصل نمبروں میں ایک جیسا اضافہ کیا گیا۔ طلبہ کے انگریزی، باٹنی، زولوجی کے نمبرز بڑھائے گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق کیمسٹری اور فزکس کے نمبر میں بھی گھپلے کیے گئے۔ 0 نمبر والے ایک طالب علم کے مارکس 23 کر دیے گئے۔ باٹنی کے ایک دوسرے طالب علم کے 6 نمبرز کو 20 کیا گیا۔ مقدمے میں سابق چیئرمین سعید الدین اور انیس میمن نامزد ہیں۔ سابق ناظم امتحانات ظہیر بھٹو اور انجینئر انور راجپوت بھی نامزد ہیں۔ سابق ڈپٹی کنٹرولر اسلم چوہان کو بھی مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ 3 اسسٹنٹ کنٹرولر پری میڈیکل تنویر عباس، عبد الحارث اور محمد اطہر بھی نامزد۔ وزیر اعلیٰ نے مسئلہ حل کرنے کے لیے 15% گریس مارکس دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن ناظم امتحانات اس سے لائل نکلے۔ ناظم امتحانات زاہد رشید کا کہنا ہے کہ طلبہ کو گریس مارکس سے متعلق تاحال کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ملا۔ گریس مارکس اسکروٹنی کے بعد ملیں گے یا دوبارہ مارک شیٹ جاری ہوں گی، نہیں معلوم۔ وزیر اعلیٰ کے اعلان کے بعد انٹر بورڈ میں طلبہ کی جانب سے اسکروٹنی فارم جمع کرانے کے لیے لائنیں لگ گئی ہیں۔ انٹر بورڈ کی خاموشی سے طلبہ پر مالی بوجھ بڑھ گیا۔ انٹر بورڈ نے اسکروٹنی فارم جمع کرانے کی تاریخ میں مزید توسیع بھی کر دی۔ ایک امتحانی پرچے کی اسکروٹنی کی فیس 400 روپے ہے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی شدید مالی بحران کا شکار۔ پہلی بار بدترین مالی خسارے کو بھی یونیورسٹی کے سینٹ اجلاس کا حصہ بنا لیا گیا۔ ملازمین کو تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی ناممکن ہو گئی۔ اساتذہ احتجاج پر مجبور ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 سال سے مختلف ادائیگیاں نہیں کی گئیں۔ انتظامیہ کو 1200 ملین سے زائد قرضوں کا سامنا ہے۔ قائم مقام وائس چانسلر کے انکشافات پر مبنی رپورٹ کل اجلاس میں پیش کی جائے گی۔ جامعہ اردو کی اسلام آباد منتقلی سے طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق نے صدر مملکت کو خط لکھ دیا۔ کہا جامعہ اردو کی اسلام آباد منتقلی سے مالی بحران بڑھے گا، ادارے کو کراچی میں رکھ کر ہی مسائل حل کیے جائیں۔ وائس چانسلر کے اجلاس میں کراچی اور سندھ سے کوئی امیدوار شامل نہیں۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ماہ سیام میں ریلیف کا جھونکا۔ وفاقی حکومت نے 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان کر دیا۔ ماہ سیام کے دوران یوٹیلیٹی سٹورز پر 19 اشیاء رعایتی قیمتوں پر فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے ماہ سیام میں عوام کو ریلیف فراہم کرنے کا فیصلہ۔ وفاقی حکومت کا 7.5 ارب روپے کے رمضان پیکج کا اعلان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج 4 مارچ سے شروع کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ ریلیف پیکج 2024 کا اطلاق چاند رات تک ہوگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کو رمضان پیکج میں 19 اشیاء سستی ملیں گی۔ آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، چاول، دالیں، کھجور، بیسن، دودھ، مشروبات اور مسالہ جات شامل ہیں۔ رمضان ریلیف پیکج سے BISP سے رجسٹرڈ خاندان مستفید ہو سکیں گے۔ رمضان پیکج میں جنرل صارفین کے لیے خصوصی رعایتی قیمتیں مقرر کی جائیں گی۔ سیاسی میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں۔ حکومت سازی میں سندھ بازی لے گیا۔ سندھ میں اقتدار کا ہما پھر مراد علی شاہ کے سر پر آ بیٹھا۔ قسمت کی دیوی تیسری بار جیالے پر مہربان ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے وزارت اعلیٰ کے لیے مراد علی شاہ کی منظوری دی۔
जाम शोरों से ताल्लुक रखने वाले मुराद अली शाह को सियासत विरासत में मिली, ताहम इन्होंने विरासत को कभी दागदार नहीं होने दिया। उनके वालिद अब्दुल्ला शाह भी सिंध के वजीर आला रह चुके हैं। मुराद अली शाह 8 नवंबर 1962 को कराची में पैदा हुए। इन्होंने सेंट पैट्रिक स्कूल से मैट्रिक किया। NAD यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया। ये डिग्री सिल्वर मेडलिस्ट एजाज के साथ हासिल की और कायदे आजम स्कॉलरशिप के हकदार करार पाए। मुराद अली शाह ने कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स और इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक सिस्टम्स में दूसरी मास्टर्स डिग्री ली। मुख्तलिफ इदारों में खिदमात अंजाम देने के बाद सियासत में कदम रखा और 2002 में जामशोरो सिंध से बतौर मेंबर सूबाई असम्बली सियासी कैरियर का आगाज किया। सन 2018 में फिर मुंतखब हुए और आब पाशी की वजारत भी पाई। सन 2016 में वजीर आला सिंध मुंतखब हुए। जुलाई 2016 में कायम अली शाह की जगह इन्हें सूबे का वजीर आला बनाया गया, जिसके बाद 2018 के इलेक्शन के बाद फिर सूबे के सरबरा का ताज भी इन्हीं के सर सजा। और सिंध असम्बली का इजलास जुमेरात को तलब करने पर गौर। इजलास से एक रोज कबल पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुला लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। स्पीकर सिंध असम्बली के लिए आगा सिराज दुरानी का नाम सर फहरिस्त है। पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली की कराची आमद जारी। सिंध काबीना के लिए इब्तदाई तौर पर 20 नाम ज़ेर गौर। नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, शर्जील नामेमन, अजरा फजल पिचोहो के वजीर बनने का इम्कान। सरदार तैमूर शाह, साजिद जोखियो, सलीम बलोच, यूसुफ बलोच के नामों पर भी गौर। लियाकत आसकानी, अवैस कादिर, डॉक्टर सोहराब के भी वजीर बनने का इम्कान। काबीना में 2 से 3 खवातीन वज़रा और 2 से 3 मुशीरों को भी शामिल किया जाएगा। और निगरान सिंध हुकूमत की अलविदाई तकरीब कल होगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर और 11 वज़रा शिरकत करेंगे। IG सिंध, कराची पुलिस चीफ और चीफ सेक्रेटरी भी शिरकत करेंगे। तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को भी मदऊ किया गया है। कल वज़ीर आला हाउस में इशाइये का एहतमाम भी किया जाएगा। मेयर कराची ने सिटी काउंसिल का इजलास 22 फरवरी को तलब कर लिया। इजलास में 10 से ज़ायद करारदादें पेश की जाएंगी। बल्दिया उस्मा कराची के अस्पतालों की सर्विसेज में बेहतरी लाने की मंजूरी ली जाएगी। पार्कों की तज़ीन व आराइश, सोलर सिस्टम की तनसीब की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। अहम खबर शामिल करेंगे। MQM की मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में नून लीग के वफ्द से मुलाकात। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर तबादला ख्याल। अहम खबर है, अगर मगर का मामला अब ख़त्म होने के करीब है। MQM ने बहुत ज़्यादा मामलात भी अपने नुकात रखे थे सामने। अब उनकी डिमांड्स कहाँ तक पूरी होती हैं, इस पर अभी तो कोई बात सामने नहीं आई है। MQM की मुज़ाकराती कमेटी की इस्लामाबाद में नून लीग के वफ्द से मुलाकात हुई है। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, मुश्तरका हुकूमत पर जो है बातचीत तो हो रही है और अब लगता है कि ऊँट किसी करवट बैठ गया है। हुकूमत से कितनी डिमांड पूरी करवा ली है MQM ने? जी बिल्कुल, MQM पाकिस्तान जो है आज नून लीग की दावत पर इस्लामाबाद में पहुंची थी। MQM पाकिस्तान का एक वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात के लिए अब कुछ देर कबल इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की रिहाइशगाह पर पहुंचा था और उनकी नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। MQM के इस वक्त में गवर्नर से कामरान खान टेसूली, सीनियर डिप्टी कमीशनर मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार शामिल थे, जबकि नून की साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है कि पाकिस्तान से बिल्कुल लोगों के मसाइल से लोगों को शुएब, तकनीकी वजूहात की बिना पर हम आपको सही तरीके से नहीं सुन पा रहे। आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अभी के लिए शुक्रिया।
सिंध हुकूमत का रवा साल 8 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ। 1 अप्रैल से गंदम खरीदारी शुरू की जाएगी। इसी महीने गंदम खरीदारी के लिए सेंटर्स कायम कर दिए जाएंगे। सिंध हुकूमत ने रवा साल गंदम खरीदारी का टारगेट 8 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर कर दिया। 1 अप्रैल से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी। सिंध काबीना के मंगल के होने वाले इजलास में फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इत्तलात के मुताबिक रवा माह के आखिर में गंदम खरीदारी के लिए सेंटर कायम किए जाएंगे। फीमन गंदम की कीमत 4,000 रुपए रखे जाने का इम्कान है। 100 किलो की गंदम की बोरी 10,000 रुपए में खरीदी जाएगी। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल गंदम खरीदारी का टारगेट 7 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर किया था। रवा साल 1 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी के टारगेट में इजाफा किया गया है। कुछ बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मसाला जात की कीमतों में होशरुबा इजाफा। 6 माह के दौरान साबुत काली मिर्च 800 रुपए से बढ़कर 1600 रुपए किलो हो गई। लौंग 3800 रुपए किलो में दस्तयाब। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम बोले कि मसाला जात दरामद किए जा रहे हैं जबकि तलब बहुत ज़्यादा है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। शहरियों के लिए खानों के मसालों का हुसूल भी मुश्किल। मसाला जात की कीमतें आसमानों को छूने लगी। डॉलर की कीमत में इजाफे के साथ सामने आने लगे। दरामद होने वाले मसाला जात महंगे हो गए। साबुत काली मिर्च 800 रुपए किलो से बढ़कर 1600 रुपए किलो पर पहुंच गई। लौंग 1700 रुपए किलो से बढ़कर 3800 रुपए किलो जा पहुंची। दार चीनी 360 रुपए किलो से बढ़कर 860 रुपए किलो हो गई। बड़ी इलायची 4500 से बढ़कर 6800 रुपए किलो। सफेद जीरा 1800 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। ताजिरों ने मसाला जात महंगे होने की वजह तलब में इजाफे और डॉलर के मुकाबले में रुपए की बेकदरी को करार दे दिया। हमारे मुल्क में तमाम गर्म मसाले बाहर से आते हैं दरामद करके, और अफसोस ये है कि हमारे मुल्क का पैसा जब होता है बराबर में डॉलर के शोर होता है। अब मामला कुछ ऐसा है कि जब यहाँ खरीदारी निकल आती है तो दाम बढ़ जाते हैं, जब बाहर से आएंगे तो वो आएंगे डॉलर के हिसाब से। ताजिरों का कहना है कि मुल्क में मसाला जात वियतनाम, ब्राजील, चाइना, भारत और दीगर ममालिक से दरामद किए जाते हैं। डॉलर की कदर में इजाफे से दरामद अशिया के रेट खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में आग लगने का एक और वाक़या। कोरंगी इब्राहिम हैदरी थाने के सामने मोमबत्ती की फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग पर काबू पा लिया। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। इब्राहिम हैदरी थाने के सामने मोमबत्ती की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड, सिंध रेस्क्यू टीम 1122 और दीगर रेस्क्यू इदारों का अमला फौरी मौके पर पहुंचा और आग को मजीद फैलने से रोक दिया। इंचार्ज कोरंगी फायर स्टेशन जफर खान और दीगर ने बताया कि फैक्ट्री में हंगामी सूरत हाल से निमटने वाले आलात मौजूद नहीं थे। 4 फायर टेंडर और सिंध रेस्क्यू टीम 1122 ने आग पर काबू पाया। 4 फायर टेंडर की मदद से हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस आग को कंट्रोल किया। इतराफ में आप देख सकते हैं कि आबादी है और बराबर में जो है वो बांसों का बहुत बड़ा डिपो है, कारखाना है आपके सामने जो मौजूद है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमने AFFF फॉर्म का इस्तेमाल किया इसके अंदर, हमारे तकरीबन 6 से 7 फॉर्म के डब्बे जो कि तकरीबन 25 लीटर के होते हैं वो हमने इसमें इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से आग अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टेज पे हमने इसको कंट्रोल कर लिया। अतराफ में रहने वालों ने बताया कि पहले भी इस फैक्ट्री में आग लगने का वाकया पेश आया था, जिससे अतराफ के घरों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया की मिली भगत से फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही है। जी, ये केमिकल की फैक्ट्री है, यहाँ आग का खतरा है। पहले भी आग लगी हुई थी, पहले बंद नहीं किया, फिर भी ये आग दूसरी बार लगी है। 3-4 साल हो रही है, ऐसे हो रहा है। नुकसान बहुत पहुंचा है, ये हमको बंद कराना है कंपनी, क्योंकि पहले भी शिकायत जो चुके हैं, ये बंद नहीं हो रही है। सब पैसे खा के चालू हो गई थी, पहले भी आग लग चुकी है। ये इसी वजह से ये आग बढ़ गई थी। बच्चे हम लोगों ने निकाल दिए, हम बाद में इधर पहुँचे, कंपनी से छुट्टियां लेके फिर इधर पहुंचे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ शाहजेब हुसैन, सिटी 21। IG जेल खानाजात की तकर्रुरी कलअदम करार। सिंध हाई कोर्ट ने मुनव्वर शाह की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि IG जेल खानाजात का ओहदा 21वें ग्रेड का है, जबकि मुनव्वर अली शाह 20वें ग्रेड के अफसर हैं। महकमा स्कूल तालीम के जूनियर क्लर्क की मैट्रिक की डिग्री जाली निकल आई। शहजाद अली चांदियों की जाली डिग्री की तालीमी बोर्ड से भी तस्दीक हो गई। महकमा एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। शहजाद अली ने मैट्रिक C ग्रेड में पास करने की मार्कशीट हासिल की थी। कुछ बात करेंगे कारोबारी सरगर्मियों की। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 36 पैसे पर बरकरार। ओपन मार्केट में डॉलर 23 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 16 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में यूरो 34 पैसे महंगा होकर 303 रुपए 9 पैसे और बरतानवी पाउंड 92 पैसे महंगा होकर 356 रुपए 73 पैसे पर जा पहुंचा।
اماراتی درہم 76 روپے 81 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 94 پیسے کا ہو گیا۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 586 پوائنٹس کا اضافہ، 60,459 روپے پر بند ہوا۔ تفصیلات ایاز رانا کی رپورٹ میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا باؤنس بیک، پہلے روز مندی کے بعد مثبت رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ میں تیل اور گیس کی نئی دریافت کی خبروں نے تیل اور گیس سیکٹر نے مارکیٹ کو سہارا دیا، جس کے باعث 100 انڈیکس 586 پوائنٹس کے اضافے سے 60,459 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران 329 کمپنیوں کے 26 کروڑ 17 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 9 ارب 90 کروڑ روپے رہی۔ دوران ٹریڈنگ 170 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ اور 138 کمپنیوں کی شیئرز کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ ایاز رانا، سٹی 21۔ ملک کی معیشت کے لیے اچھی خبر، OGDCL کی تیل و گیس کی نئی دریافت میں کامیابی، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ قدرت کا پاکستان کے باسیوں کے لیے نیا تحفہ، OGDCL نے سندھ کے ضلع خیرپور میں تیل و گیس کی نئی دریافت کے بارے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو آگاہ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ کے ضلع خیرپور میں تیل اور گیس کے بڑے ذخائر ملے ہیں۔ OGDCL کے مطابق ضلع خیرپور میں کھارو 1 کنویں سے 3,762 میٹر گہرائی پر تیل و گیس کے ذخائر مل گئے۔ ابتدائی جانچ کے مطابق یہاں سے 14.3 ملین مکعب فٹ یومیہ گیس کے ذخائر پائے گئے ہیں۔ کھارو 1 کنویں سے 93 بیرل یومیہ خام تیل کے ذخائر بھی ملے ہیں۔ OGDCL کے مطابق تیل و گیس کے نئے ذخائر سے سالانہ لاکھوں ڈالر کی بچت ہوگی۔ نئی دریافت سے ملک میں گیس کی کمی کو بھی پورا کرنے میں آسانی ہوگی۔ آرٹس کونسل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ کرافٹس کے تحت 3rd ایئر منی تھیسس ڈسپلے کا انعقاد کیا گیا۔ خصوصی طالب علموں کے بنائے گئے فن پاروں نے شرکاء کو دنگ کر دیا۔ نگراں صوبائی وزیر احمد شاہ نے تھیسس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ زبیر راشد کی رپورٹ۔ منی تھیسس ڈسپلے میں ٹیکسٹائل اور کمیونیکیشن ڈیزائنز کے کام کو نمایاں کیا گیا۔ ٹیکسٹائل ڈیزائن میں علیزہ وہاب، جبکہ کمیونیکیشن ڈیزائن میں حذیفہ خان، اکرام اللہ اور عبید اللہ علی کا نام تھیسس ڈسپلے میں شامل کیا گیا۔ طالب علموں نے مختلف سوچ اور نظریے کے ساتھ اپنے ہنر کی عکاسی کی۔ میرا اپیرل کام کڈز روم پہ ہے، تو میں نے کڈز کارنر کے لیے بھی ٹوائز ہینڈ میڈس بنائے ہیں، اور میں نے بہت سی چیزیں ڈفرینٹ اس میں کی ہیں۔ آف لوم پہ کام کیا ہے، کھڑی پہ کام کیا ہے، ویونگ کی ہے، ہینڈ میڈ کرافٹڈ کام ہے۔ آج ہمارا منی تھیسس ہے اور میں نے شادی بیاہ ایپ بنائی ہے۔ اس میں یہ سین ہے کہ لائک شادی کا نام سن کے ہر کوئی نا لائک پریشان ہو جاتا ہے اور کافی برڈن ان کے اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو میں نے بہت ایزی وے میں دکھاتے ہوئے یہ شو کیا ہے کہ اس کے اندر سارے وینڈرز آپ کو ملیں گے اور جو آپ کی شادی کے پروسیس کو آسان کر سکتے ہیں۔ 3rd ایئر منی تھیسس ڈسپلے کا افتتاح نگراں صوبائی وزیر و صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آرٹس کونسل کے آرٹ اسکول میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم طلبہ بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ طلبہ ہمارے سپر ہیروز ہیں۔ ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈفرینٹلی ایبل ہمارے بچے ہیں، اور یہ واقعی سپر ہیرو ہیں۔ انہوں نے وہ کانسیپٹ بھی کیے کہ یہ ٹیکسٹائل کی بچی کا بھی اتنا شاندار کام ہے، اس نے جو کلر یوز کیے ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، اسی طرح ہمارے گرافکس کے، تو یہ سارا کمال فیکلٹی کا ہے، ٹیچرز کا ہے، اور ایسے بچوں کو پڑھانا نسبتاً ذرا زیادہ مشکل کام ہے، تو یہ ہمارے ادارے کا بہرحال ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں۔ احمد شاہ نے مزید کہا کہ خصوصی بچوں کو پڑھانا مشکل کام ہے، یہ تمام بچے تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ کیمرہ مین محمد حارث کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ اداکارہ یال سرحدی کی بیوٹی فیسٹیول میں شرکت، کہتی ہیں کہ موسم کی مناسبت سے لباس اور میک اپ کا انتخاب کرتی ہوں۔ مزید جانتے ہیں راہیل بیگ سے۔ جس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زال سرحدی، اور جو پہنچی ہیں بیوٹی فیسٹیول میں، جہاں پر بیوٹی کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں۔ زال کیا کہیں گی؟ خوبصورت نظر آنا کہتے ہیں کہ خواتین کا حق ہے، مگر آج کل مرد ہوں خواتین ہوں، خوبصورتی کو لے کر بہت زیادہ ان کو ایکسائٹمنٹ رہتی ہے، کیا کہیں گی؟ Honestly, it's not about beauty, it's about presentation.
तो प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी लगती है बिकॉज दैट्स द फर्स्ट इंप्रेशन दैट लीव्स ऑन द अदर पर्सन, जो आपको देख रहा है, मिल रहा है। अल्यूर ब्यूटी के बारे में मैं ये कहूँगी कि इनकी 3rd एनिवर्सरी है एंड इट इज़ वन स्टॉप शॉप फॉर मी बिकॉज यहाँ आपको स्किन केयर भी मिल जाता है, कॉस्मेटिक्स भी मिल जाते हैं और मेरा तो बहुत आना होता है यहाँ पे। अच्छा ज़ाले, क्या कहेंगी, कराची में मौसम अब तब्दील हो रहा है और गर्मियों की तरफ हम जा रहे हैं, गर्मियों की जो फैशन है, अंदाज है, मेकअप है, उसके हवाले से कोई टिप्स देना चाहें, क्या कहेंगे? मैं ऑनेस्टली ये कहती हूँ, आपको जब ब्यूटी की बात आती है और जब अपनी स्किन केयर की और अपने हेल्थ केयर की बात आती है या फैशन की बात आती है, तो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आपको जो चीज़ भी अच्छी लगती है, ऑब्वियसली आप स्वेटर्स पहन के ना जो गर्मियों में नहीं घूम सकते, सो थोड़ा बहुत चेंज आता है, बट कराची की अच्छी चीज़ ये है कि ओवरऑल ऑल ईयर राउंड एक किस्म का वेदर रहता है। थोड़ी सी ठंड होती है और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होती है, वरना नॉर्मली यही रहता है। सो फॉर मी द कलर ऑफ द सीज़न इज़ पीच पिंक मरून। इट हैज़ बीन फॉर अ वाइल नाउ एंड ये लॉन्ग ड्रेसेस, ये जो अच्छे वाले ड्रेसेस जो मैंने अभी सो वेस के पहने हुए, इट्स अ वेरी फैंटास्टिक लोकल ब्रांड, आई लव इट। ये अब शुरू हो जाएंगे और इसके साथ जीन्स एंड टीज़ एंड देन स्किन केयर थोड़ी सी लाइट हो जाएगी, बट SPF का इस्तेमाल जो है वो आपने ज़्यादा करना है। हाँ। बिल्कुल चीज़ ज़ाले हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी कि गर्मी में किस तरह से खूबसूरत नज़र आ सकते हैं, जाज़िबे नज़र बन सकते हैं और कौन से फैशन इन है, इन ख्यालात का इजहार कर रही थी ज़ाले सरहदी। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।